Hello everyone, welcome in SRG Technical YouTube channel. In previous video, we have studied the series RL circuit or RL series circuit. Syllabus topic 2.5, the series RL circuit. In previous lecture, we have studied RL series circuit in detail about their circuit diagram, phasor diagram, how the elements R and L are connected in series with the voltage instantaneous voltage source V equals to M sin omega t, and how to relate current and voltage across inductor. That is, we have studied phasor diagram, syllabus topic 2.5.1 phasor diagram. Here we can see phasor diagram of LR circuit, voltage triangle. Okay, syllabus topic 2.5.2 impedance of RL series circuit or LR series circuit. Impedance of RL series circuit we have studied in previous video. Syllabus topic 2.5.3 impedance triangle. This is the impedance triangle, just divided all sides by I to the voltage triangle. We got impedance triangle. Also, we have studied voltage and current waveforms in syllabus topic 2.5.4. Syllabus topic 2.5.4, we have studied voltage and current waveform. Here we can see for the RL series circuit, current lags by phi angle phi to the voltage. Current lags by angle phi to the voltage V equals to M sin omega t. Also, we have seen in previous video syllabus topic 2.5.5 average power in series RL circuit. Average power PAV equals to VI cos phi. It is the addition of average power consumed by R plus average power consumed by L. And in case of pure inductor, the consumption of power is 0. But the average power consumed by pure inductance is 0. Therefore, average power equals to average power consumed by R. Syllabus topic 2.5.6 power triangle for RL series circuit. Power triangle for RL series circuit. Just by multiply all sides by I to the voltage triangle, we got power triangle. Also, we have seen syllabus topic 2.5.7 apparent power, 2.5.8 real power or true power or active power, 2.5.9 reactive power or imaginary power, 2.5.10 power factor. The quality factor also we have seen in previous lecture, and some of the examples we have discussed, we have studied in previous lecture. Now in this video we will going to study syllabus topic 2.6 the series RC circuit. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिलेबस टॉपिक 2.6 द सिरीज RC सर्किट किंवा RC सिरीज सर्किट असेही म्हटलं तरी चालेल आपण पाहणार आहोत. सेम प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण सिरीज RL सर्किट पाहिला होता. त्याच्याबाबतचे जे काय फॅक्टर्स होते वेगवेगळे ते आपण पाहिले होते. आजच्या व्हिडिओमध्ये सेम RC सिरीज सर्किटसाठी तेच फॅक्टर्स आपण पुन्हा पाहणार आहोत. ओके, फक्त प्रिव्हियस सर्किटमध्ये रेजिस्टर सोबत इंडक्टर हा कॉम्पोनंट होता सिरीजमध्ये. आत्ताच्या टॉपिकमध्ये रेजिस्टर सोबत कॅपॅसिटर हा कॉम्पोनंट असणार आहे सिरीजमध्ये. ओके, द सिरीज RC सर्किट
with an excitation with an AC excitation. AC alternating current excitation म्हणजे उत्तेजना उत्पीडन तयार करणे. RC सिरीज सर्किटमध्ये AC सप्लाय सोबत एक्सायटेशन दिलेलं आहे इज शोन इन फिगर 2.6.1. A pure capacitor of value C is connected in series with a resistor R. एक प्युअर कॅपॅसिटर सी तो रेजिस्टर आर सोबत सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे अँड अ व्होल्टेज सोर्स ऑफ इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज. आणि व्होल्टेज सोर्स आहे जो की इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आहे. इन्स्टंटेनियस म्हणजे तात्काळचा, त्या टाईमचा, त्या वेळेचा. व्ही इक्वल्स टू व्ही एम साइन ओमेगा टी, व्ही इक्वल्स टू व्ही एम साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड अक्रॉस द सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर अँड सी. ह्या आर आणि सीच्या सिरीज कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसच्या भोवती हा इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज सोर्स व्ही इक्वल्स टू व्ही एम साइन ओमेगा टी कनेक्ट केलेला आहे. इथं पाहू शकता वैयक्तिक जर कॉम्पोनंट घेतले रेजिस्टर आर तर त्याच्या अक्रॉस जो व्होल्टेज ड्रॉप आहे व्ही आर, व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर व्ही आर इक्वल्स टू तो कसा असणार आहे करंट आणि रेजिस्टरच्या व्हॅल्यूच्या गुणाकार आहेत का. ठीक आहे, व्ही आर इक्वल्स टू आय इंटू आर. व्ही आरच्या अक्रॉसचा जर फेजर डायग्राम पाहायचा असेल तर तो असा येईल. ओके, जिथं व्होल्टेज असेल त्याच स्थितीला त्याच फेजमध्ये करंट असेल. म्हणूनच फक्त रेजिस्टरच्या बाबतीत जर बोलायचं असेल तर व्ही आर अँड आय आर इन फेज. व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर किंवा रेजिस्टर व्होल्टेज अँड करंट हे दोन्ही सेम टप्प्यात, सेम स्थितीत, सेम फेजमध्ये असतात. त्यांच्यामध्ये कोणताही फेज अँगल डिफरन्स नसतो, फक्त रेजिस्टरच्या बाबतीत. ठीक आहे, आता रेजिस्टरच्या सिरीजमध्ये कॅपॅसिटर आलेला आहे. कॅपॅसिटरच्या पण बाबतीत वैयक्तिक जर बोलायचं असेल तर त्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे व्ही सी, व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर व्ही सी इक्वल्स टू आय इंटू एक्स सी. ओके, करंट आणि त्याचा जो कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आहे एक्स सी त्यांचा गुणाकार म्हणजेच व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर व्ही सी असेल. ठीक आहे, तर प्युअर कॅपॅसिटरच्या बाबतीत फक्त फेजर डायग्राम जर पाहायचे असेल तर करंट लीड होतो, पुढे राहतो आणि व्होल्टेज हे जे काय ते लॅग राहते. व्ही सी लॅग्स आय किंवा आय लीड्स व्ही सी असं आपण विधान केलं तरी योग्य ठरेल. व्ही सी कॉमा व्ही आर अँड आय आर दी आर एम एस व्हॅल्यूज. ठीक आहे, आता इथं पहा कॅपॅसिटर व्होल्टेज, रेजिस्टर व्होल्टेज अँड करंट आर दी आर एम एस व्हॅल्यूज आहेत. ह्या रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे, फिगर 2.6.1 आर सी सिरीज सर्किट. फिगर जी दाखवलेली आहे 2.6.1 ही आर सी सिरीज सर्किट आहेत. एक रेजिस्टर आणि एक कॅपॅसिटर तो एकमेकांना सिरीजमध्ये जोडलेला आहे. ओके, त्यांच्या कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉस, त्यांच्या कॉम्बिनेशनच्या भोवती इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज सोर्स व्ही इक्वल्स टू व्ही एम साइन ओमेगा टी हा कनेक्ट केलेला आहे. लेट द आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू आर अँड सी बी इक्वल टू आय एम्पियर्स. जो काय आर एम एस व्हॅल्यू करंटचा जो आहे जो प्रवाहित होतो थ्रू म्हणजे च्यामधून, फ्लोईंग म्हणजे प्रवाहित होणे, फ्लोईंग थ्रू आर अँड सी, रेजिस्टर आर अँड सी मधून जो प्रवाहित होतो तो इक्वल आहे, तो समांतर आहे करंट आय एम्पियर्स इतका. ठीक आहे, द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर अँड सी ड्यू टू दिस करंट आर. मग जो व्होल्टेजचा घट आहे रेजिस्टर आर आणि कॅपॅसिटरच्या भोवती या करंटमुळे, ओके, ड्यू टू दिस करंट आय एम्पियर्स करंट्स आर. फर्स्ट व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर म्हणजे रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस जो व्होल्टेजचा घट होतोय, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर तो कसा असणार आहे व्ही आर म्हणजेच व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर और रेजिस्टर व्होल्टेज इक्वल्स टू आय इंटू आर इक्वल्स टू त्याच्यामधून प्रवाहित होणारा करंट गुणिले त्या रेजिस्टरची किंमत आय इंटू आर. ठीक आहे, व्ही आर इज इन फेज विथ आय. मग जो व्ही आर असेल तो फेजमध्ये असणार आहे करंट आयच्या सोबती. ठीक आहे, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी, कॅपॅसिटरच्या सभोवतालचं जे व्होल्टेज ड्रॉप आहे व्ही सी इक्वल्स टू आय इंटू एक्स सी. इथं पाहू शकतो आपण व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी, कॅपॅसिटरच्या भोवतीचा जो व्होल्टेज घट आहे तो कसा असणार आहे व्ही सी. व्ही सी म्हणजेच काय व्होल्टेज अक्रॉस सी इक्वल्स टू आय, त्याच्यामधून प्रवाहित होणारा करंट आय डॉट कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ओके, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स जसे की एक्सेल इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स होता, इथं काय असणार आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. मग पहा व्ही सी लॅग्स आय म्हणजेच व्होल्टेज आता इथं मागे पडतोय, व्ही सी लॅग्स आय किंवा आय लीड्स. ठीक आहे ना, व्होल्टेज मागे पडतोय म्हणजे करंट पुढे आहे. ठीक आहे, म्हणजेच व्ही सी लॅग्स आय बाय 90 डिग्री. सिलेबस टॉपिक 2.6.1 फेजर डायग्राम. आर सी सिरीज सर्किटसाठी फेजर डायग्राम पाहूया. सिलेबस टॉपिक 2.6.1 फेजर डायग्राम एम एस बी टीच्या परीक्षांमध्ये विचारलेला आहे.
इथं पाहू शकतो फेजर डायग्राम, सिलेबस टॉपिक 2.6.1 फेजर डायग्राम. द अप्लाइड व्होल्टेज व्ही इज इक्वल टू द फेजर ॲडिशन ऑफ व्ही आर अँड व्ही सी. जे काय आपण व्होल्टेज अप्लाय केलेलं आहे स्मॉल व्ही, तो काय आहे, फेजर ॲडिशन आहे. फेजर ॲडिशन आहे, बेरीज आहे कोणाच्या, व्ही आर आणि व्ही सीचा. म्हणजेच रेजिस्टरच्या भोवतीचा जो होणारा व्होल्टेजचा घट अधिक कॅपॅसिटरच्या भोवतीचा जो होणारा व्होल्टेजचा घट, या दोघांची फेजर ॲडिशन म्हणजेच आपण अप्लाइड केलेलं व्होल्टेज. ठीक आहे. देअरफॉर अप्लाइड केलेलं व्होल्टेज म्हणजे आपण त्या सर्किटला दिलेलं व्होल्टेज. देअरफॉर अप्लाइड व्होल्टेज व्ही बार इक्वल्स टू व्ही आर बार प्लस व्ही सी बार, फेजर ॲडिशन. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.1 टोटल व्होल्टेज असणार ना, व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर यांची फेजर ॲडिशन केली तर आपण अप्लाइड केलेलं व्होल्टेज. ठीक आहे. द फेजर डायग्राम ऑफ आर सी सिरीज सर्किट इज शोन इन फिगर 2.6.2a. फेजर डायग्राम दाखवलेला आहे आर सी सिरीज सर्किटसाठी. आर सी सिरीज सर्किटसाठी फेजर डायग्राम आपण पाहतोय. सिलेबस टॉपिक 2.6.1 फेजर डायग्राम इथं पहा. म्हणजेच अप्लाइड व्होल्टेज काय आहे, व्ही बार इक्वल्स टू व्ही आर प्लस व्ही सी बार. ठीक आहे. हे एक्सप्रेशन सांगण्यापाठीमागचा उद्देश काय, तर त्याच्यावरूनच आपण फेजर डायग्राम पाहणार आहोत. द फेजर डायग्राम ऑफ आर सी सिरीज सर्किट इज शोन इन फिगर 2.6.2a अँड द व्होल्टेज ट्रायंगल इज ॲज शोन इन फिगर 2.6.2b. ठीक आहे. फेजर डायग्रामवरूनच आपल्याला व्होल्टेज ट्रायंगल मिळणार आहे. सुरुवातीला फेजर डायग्राम पाहूया आपण. ठीक आहे. व्ही आर त्याच्याच फेजमध्ये आय, म्हणजेच ही कशाची फेजर डायग्राम आहे, तर रेजिस्टर. ओके, व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. आणि इथे पहा व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर. हा ठीक आहे. व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर हा करंटला काय आहे, लॅग आहे. करंटला लॅग आहे म्हणजे करंट पुढे आहे, करंट लीड आहे. एकूण एकच व्ही सी लॅग्स बाय फाय टू द आय. ठीक आहे. व्ही सी लॅग्स आय बाय फाय असं म्हटलं तरी चालेल. हा फाय मूळ अँगल. ठीक आहे. आता आपण जो रिझल्टंट व्होल्टेज अप्लाइड केलेला व्होल्टेज काय आहे, तो फेजर ॲडिशन आहे. फेजर ॲडिशन कोणाचा, व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आणि व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर, व्ही आर प्लस व्ही सी. ह्या एक्सप्रेशन नंबरनुसार पहा, व्ही आर प्लस व्ही सी, व्ही आर बार प्लस व्ही सी बार. ठीक आहे. तो काय असेल, आपण अप्लाइड केलेला व्होल्टेज रिझल्टंट व्ही. फेजर डायग्राम ऑफ आर सी सर्किट, फेजर डायग्राम ऑफ आर सी सर्किट. आता हा जो व्ही सी आहे तोच इकडच्या बाजूला जर प्रतिबिंबित घेतला आणि ही बाजू जर डिलीट केली, म्हणजेच हा जो व्ही सी आहे तो इकडे ठेवला फेजर ॲडिशनमध्ये, तर काय मिळेल आपल्याला, व्होल्टेज ट्रायंगल मिळेल. व्होल्टेज ट्रायंगल इथं पाहू शकतो आपण. 0ला 0 आहे, फायला फाय आहे. ओके. रिझल्टंट व्होल्टेज व्हीला व्ही आहे. इथं पाहू शकता फेजर राशी. इथं पाहू शकता फेजर व्हीला व्ही आहे, व्ही आरला व्ही आर आहे. ठीक आहे. परंतु हा जो व्ही सी होता तो इथे घेतला. ओके. व्ही सी इक्वल्स टू आय इंटू एक्स सी अँड व्ही आर इक्वल्स टू आय इंटू आर. ठीक आहे. आता ह्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू व्होल्टेजविषयी बोलतात म्हणून याला आपण व्होल्टेज ट्रायंगल. ठीक आहे. हा रेजिस्टर अक्रॉस व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टरच्या बाबतीत ही बाजू सांगते आणि ही बाजू व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटरच्या बाबतीत सांगते म्हणून. आणि जो त्रिकोणाची राहिलेली जी तिसरी बाजू आहे, कर्ण ज्याला आपण म्हणतो, तो टोटल व्होल्टेज रिझल्टंट व्होल्टेजच्या बाबतीत बोलतोय म्हणून आपण याला व्होल्टेज ट्रायंगल म्हणणार आहोत. ओके. फिगर 2.6.2 फेजर डायग्राम अँड व्होल्टेज ट्रायंगल ऑफ आर सी सिरीज सर्किट. फ्रॉम द व्होल्टेज ट्रायंगलपासून पहा, फिगर 2.6.2 बी मध्ये दाखवल्याप्रमाणे व्होल्टेज ट्रायंगलवरून द रिझल्टंट व्होल्टेज व्ही इज गिवन बाय, रिझल्टंट व्होल्टेज व्ही जो आहे तो अशा पद्धतीने दिला आहे, व्ही इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ व्ही आर अँड व्ही सी. ठीक आहे. रिझल्टंट व्होल्टेज व्ही इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ व्ही आर अँड व्ही सी. देअरफॉर व्ही इक्वल्स टू अंडर रूट व्ही आर स्क्वेअर प्लस व्ही सी स्क्वेअर इक्वल्स टू अंडर रूट. आता व्ही आरच्या ऐवजी विस्तृतमध्ये त्याचा जर फॉर्म्युला ठेवला, व्ही आर म्हणजेच काय, त्या रेजिस्टरमधून प्रवाहित होणारा करंट आय आणि रेजिस्टरची किंमत आय आर यांचा गुणाकार, यांचा वर्ग. ठीक आहे. वर्ग मुळात आय आर स्क्वेअर प्लस आय एक्स सी स्क्वेअर. व्ही सीच्या ऐवजी काय ठेवणार आहोत आपण, कॅपॅसिटरमधून प्रवाहित होणारा करंट आय आणि एक्स सी कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स एक्स सी यांचा गुणाकार आय एक्स सी. ओके. त्यांचा वर्गमुळात वर्ग. ठीक आहे. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.2 देअरफॉर व्ही इक्वल्स टू, म्हणून व्ही इक्वल्स टू काय शिल्लक राहील, ह्याच्यातून आय कॉमन घेतला, बाहेर घेतला तो. ठीक आहे. वर्गमुळात होता, बाहेर घेतला तर साधा आय इंटू अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स सी स्क्वेअर. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.3 लेट अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स सी स्क्वेअर इक्वल्स टू मॉड ऑफ झेड इम्पिडन्स ऑफ द सर्किट. इथं आपल्याला त्या सर्किटचा आर सी सिरीज सर्किटचा इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला डायरेक्ट मिळतोय. ओके. इथं पहा इम्पिडन्स. ओके. म्हणजेच काय, इम्पिडन्स मॉड ऑफ झेड इक्वल्स टू व्ही अपॉन काय असेल, आय असेल, व्ही अपॉन आय असेल, मॉड ऑफ झेड. या
वर्गमुळातल्या किमतीऐवजी आपण फक्त मॉड ऑफ झेड, ओके, उभ्या दोन रेषांमध्ये झेड, मॉड ऑफ झेड याला आपण म्हणतो इम्पिडन्स ऑफ द सर्किट, तो पुट करणार आहोत. मग देअरफॉर रिझल्टंट व्होल्टेज व्ही इक्वल्स टू आय इंटू मॉड ऑफ झेड. ओके, वर्गमुळात आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण मॉड ऑफ झेड इथं पुट केलेला आहे. रिझल्टंट व्होल्टेज मिळेल. रिझल्टंट व्होल्टेज जो काय असणार आहे, करंट आणि इम्पिडन्स यांचा गुणाकार, यांचा प्रॉडक्ट. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.4. ओके, तर पहा सिलेबस टॉपिक 2.6.2 इम्पिडन्स ऑफ आर सी सिरीज सर्किट. इम्पिडन्स म्हणजेच काय, प्रतिबाधा. इम्पिडन्स म्हणजे प्रतिबाधा ऑफ आर सी सिरीज सर्किट. द इम्पिडन्स ऑफ आर सी सिरीज सर्किट इन द रेक्टँग्युलर फॉर्म इज गिवन बाय. रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये इम्पिडन्स जर द्यायचा असेल तर आर इक्वल्स टू झेड इक्वल्स टू आर मायनस जे एक्स सी. आता इथं मायनस का आलं, ओके, मायनस का आलं तर समजून घ्या. एक्स सी म्हणजेच कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. हा याचा फॉर्म्युला एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 एफ सी आहे. एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 एफ सी. ओके, तर तो अंशात लिहिताना आपण मायनसशी संबंधित घेतो. ठीक आहे. झेड इक्वल्स टू आर मायनस जे एक्स सी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन द पोलर फॉर्म ॲज फॉलोज. पोलर फॉर्ममध्ये इम्पिडन्स जर द्यायचा असेल, झेड इक्वल्स टू mod of z at an angle phi, where mod of z equals to under root r square plus x square and phi equals to tan inverse into minus xc upon r. The phase angle is negative for capacity load. phase angle हा कसा असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे कॅपॅसिटी लोडसाठी. ओके, 2.6.3 इम्पिडन्स ट्रँगल सिरीज आर सी सर्किट. इम्पिडन्स ट्रँगल आता आपण पाहूयात आर सी सिरीज सर्किटचा. हा एम एस बी टीच्या परीक्षांमध्ये भरपूर वेळा विचारलेला आहे. व्होल्टेज ट्रँगल, इम्पिडन्स ट्रँगल, पॉवर ट्रँगल हे 3 ट्रँगल महत्त्वाचे आहेत, जे की आपण आर एल सिरीज सर्किटसाठी सुद्धा पाहिले होते. कन्सिडर द व्होल्टेज ट्रँगल ऑफ फिगर 2.6.3a. वी कॅन ऑप्टेन. आपण मिळवू शकतो, व्होल्टेज ट्रँगलवरून मिळवू शकतो की द व्हॅल्यू ऑफ साइन फाय, कॉस फाय अँड टॅन फाय. ओके, व्होल्टेज ट्रँगलवरून आपल्याला साइन फाय, कॉस फाय आणि टॅन फायच्या व्हॅल्यू मिळू शकतात फ्रॉम द व्होल्टेज ट्रँगल ॲज फॉलोज. आता पहा, व्होल्टेज ट्रँगल कुठे, इथेच आहे. ह्या स्लाइडमध्ये दिसते आपल्याला व्होल्टेज ट्रँगल. साइन फायची व्हॅल्यू कसं काढणार, साइन फाय म्हणजेच काय, फाय या अँगलच्या समोरील बाजू भागिले कर्ण. साइनचा फॉर्म्युलाच असतो समोरील बाजू भागिले कर्ण, अपोजिट साइड डिवायडेड बाय हायपोथेटिस. ओके, साइन फाय म्हणजेच काय, समोरील बाजू भागिले कर्ण. आता फायच्या समोरील बाजू कोण आहे, व्ही सी. ओके, व्ही सी. इथे पहा फाय इथे आहे. व्होल्टेज ट्रँगलमध्ये जर फाय हा जर फेस अँगल पाहायचा असेल तर त्याच्या समोरील बाजू व्ही सी छेद कर्ण कोण आहे, हायपोथेटिस व्ही. म्हणून साइन फाय इक्वल्स टू व्ही सी अपॉन व्ही. व्ही सीच्या ऐवजी आता आपण इथे काय ठेवणार आहोत, आय एक्स सी. ओके, इथे आय एक्स सी आहे असं समजा, आय इंटू एक्स सी. आणि व्हीच्या ऐवजी आपण काय ठेवणार आहोत, आय इंटू झेड. इथं आपण अप्लाइड व्होल्टेज व्ही काढला होता, आय इंटू झेड. ओके, मग अंशातला आय आणि छेदातला आय कॅन्सल होईल, इथेच ऑटोमॅटिक कॅन्सल होईल. शिल्लक काय राहील, एक्स सी डिवायडेड बाय मॉड ऑफ झेड, एक्स सी छेद मॉड ऑफ झेड. ओके, साइन फायची व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळते. कॉस फाय पहा, कॉस फाय म्हणजेच काय असतो, लगतची बाजू भागिले कर्ण. कॉस फाय कसं काढणार, लगतची बाजू. आता फायच्या लगतची बाजू कोणती आहे, लगतची बाजू ही पण आहे पण हा कर्ण आहे. ओके, लगतची बाजू कोणती आहे, व्ही आर. व्ही आर फायच्या लगतची बाजू, ही समोरची बाजू झाली व्ही सी. लगतची बाजू कोण आहे, व्ही आर. व्ही आर म्हणजेच काय, आय इंटू आर. इथं पाहू शकतो आपण लगतची बाजू व्ही आर छेद कर्ण व्ही हायपोथेटियस इक्वल्स टू. आता इथे पहा, व्ही आर म्हणजेच काय, आय इंटू आर, आणि व्ही म्हणजेच काय, आय इंटू झेड. पुन्हा इथे आय आय कॅन्सल होईल, अंशातला आहे आणि छेदातला आहे, ऑटोमॅटिकच इथे कॅन्सल होईल. शिल्लक काय राहील, आर छेद मॉड ऑफ झेड अँड टॅन फाय. आता टॅन फाय म्हणजेच काय, समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू, समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू. आता समोरची बाजू कोणती आहे, आय इंटू एक्स सी. ओके, आणि लगतची बाजू कोणती आहे, आय इंटू आर. समोरची बाजू आय इंटू एक्स सी डिवायडेड बाय लगतची बाजू आय इंटू आर. आय इथंच कॅन्सल होईल, अंशातला आय आणि छेदातला आय इथंच कॅन्सल होईल. शिल्लक काय राहील, टॅन फाय समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू एक्स सी अपॉन आर. नाव डिवाइड इच साइड ऑफ व्होल्टेज ट्रँगल बाय द सर्किट करंट आय. व्होल्टेज ट्रँगलच्या प्रत्येक बाजूला आपण आयने जर भाग दिला असता टू ऑप्टेन द इम्पिडन्स ट्रँगल. इम्पिडन्स ट्रँगल मिळवण्यासाठी ॲज शोन इन फिगर 2.6.3 बी. द साइड्स ऑफ द इम्पिडन्स ट्रँगल आर एक्स सी अँड झेड. काय करायचं पहा, व्होल्टेज ट्रँगलच्या प्रत्येक बाजूला करंट आयने भाग द्यायचा आहे, करंट आयने भाग द्यायचा. हा व्होल्टेज ट्रँगल आहे. ठीक आहे, व्होल्टेज ट्रँगलच्या प्रत्येक बाजूला करंट आयने भाग दिला असता आपल्याला इम्पिडन्स मिळेल, इम्पिडन्स ट्रँगल मिळेल. इथे पाहू शकता हा व्होल्टेज ट्रँगल फिगर 2.6.3 ए मध्ये दिलेला आहे व्होल्टेज ट्रँगल. त्याच्या प्रत्येक बाजूला आपण आयने भाग देणार आहोत. डिवाइड ऑल साइड्स बाय आय. ओके, इथे पहा व्होल्टेज ट्रँगल सुरुवातीला समजून घ्या.
व्ही इक्वल्स टू आय इंटू झेड, व्ही आर इक्वल्स टू आय इंटू आर, व्ही सी इक्वल्स टू आय इंटू एक्स सी. ठीक आहे. ह्याच्या प्रत्येक बाजूला आयने भाग द्यायचा फक्त. आयने भाग दिला तर काय राहील फक्त व्ही आर इक्वल्स टू आर राहील, व्ही सी इक्वल्स टू एक्स सी राहील आणि व्ही इक्वल्स टू झेड राहील. इथे पाहू शकता तुम्ही. ओके. इथे पहा आर एक्स सी अँड मॉड ऑफ झेड. ओके. तर व्होल्टेज ट्रँगलच्या प्रत्येक बाजूला आयने भाग दिला असता आपल्याला इम्पिडन्स ट्रँगल मिळाला. फिगर 2.6.3 बी इम्पिडन्स ट्रँगल. ओके. इथं पाहू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक 2.6.4 फेज रिलेशनशिप बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. फेज रिलेशनशिप कसा असणार आहे? फेज म्हणजेच काय? स्थिती, टप्पा यांचा संबंध बिटवीन म्हणजे दोघांच्या मध्ये, व्होल्टेज आणि करंटच्या मध्ये फेज रिलेशनशिप कसा असणार आहे सिरीज आर सी सर्किटसाठी. फ्रॉम द फेजर डायग्राम ऑफ फिगर 2.6.4a इट इज क्लिअर दॅट. ओके. फेजर डायग्राम जी आहे 2.6.4a सुरुवातीला जी आपण पाहिली होती त्याच्यावरून असं स्पष्ट होतं की सप्लाय व्होल्टेज लॅग्स बिहाइंड करंट आय. जो सप्लाय व्होल्टेज आहे तो मागे पडतोय करंट आयच्या बाय अ फेज अँगल फाय, एका फेज अँगल फायने. और करंट लीड किंवा करंट लीड होतोय किंवा दुसऱ्या भाषेत जर बोलायचं असेल तर करंट पुढे जातोय व्होल्टेजच्या बाय अँगल फायने. हेन्स द एक्सप्रेशन फॉर द इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज. म्हणून जे समीकरण बनणार आहे इन्स्टंटेनियस व्होल्टेजसाठी अँड करंटसाठी आर ॲज फॉलोज. व्ही इक्वल्स टू व्ही एम साईन ओमेगा टी, आय इक्वल्स टू आय एम साईन ओमेगा टी प्लस 5. प्लस 5 हा काय आहे? लीडिंग आहे. लीड, करंट लीड होतोय म्हणून करंटमध्येच लिहिताना आपण फायची व्हॅल्यू लिहितो. करंट लीड होतोय. ओके. जर व्होल्टेजमध्ये लिहायचं असेल तर मायनस येणार कारण व्होल्टेज लॅग होतोय. ओके. आय इक्वल्स टू आय एम साईन ओमेगा टी प्लस 5. हेन्स द व्होल्टेज अँड करंट्स आर ग्राफिकली शोन इन फिगर 2.6.4 बी. म्हणून व्होल्टेज आणि करंट हे ग्राफिकली दाखवलेले आहेत फिगर 2.6.4 बी मध्ये. इथं पाहू शकतो आपण फिगर 2.6.4 बी मध्ये व्होल्टेज अँड करंट वेवफॉर्म. आता इथे पहा करंट लीड आहे. करंट सुरुवातीला जनरेट होतोय. एक्सायटेशन मिळतोय, उत्पादन मिळतोय करंट कॅपॅसिटर असल्यामुळे. ठीक आहे. आणि जो व्होल्टेज आहे तो उशिराने तयार होतोय. व्होल्टेज आहे तो उशिराने इथे वेवफॉर्म ग्राफमध्ये उशिराने तयार होतो. किती उशिराने? तर फेज अँगल फायने. म्हणजेच व्होल्टेज लॅग्स किंवा करंट लीड आपण असे म्हणू शकतो. करंट लीड. ठीक आहे. मॅक्झिमम कॅपॅसिटरच्या बाबतीत करंट लीड हा शब्द वापरण्यात येतो. ठीक आहे. करंट आय लीड व्होल्टेज व्ही बाय अँगल फाय. व्होल्टेज लॅग्स बिहाइंड करंट बाय फाय. ठीक आहे. आता इथे सांगताना काय केलेलं आहे? व्होल्टेज उशिरानं जनरेट झालेलं आहे वेवफॉर्ममध्ये आणि विधान देताना कसं दिलेलं आहे? व्होल्टेज लॅग्स बिहाइंड करंट आय. म्हणजेच व्होल्टेज हा मागे पडतो बिहाइंडच्या मागे. कोणाच्या? करंट. कितीने? बाय फायने. ओके. इथं पाहू शकता. आता ही व्होल्टेजची वेवफॉर्म आहे म्हणून व्होल्टेजचं जे समीकरण आहे ते दिलेलं आहे. व्होल्टेजचे इक्वेशन व्ही इक्वल्स टू व्ही एम साईन ओमेगा टी आणि हा करंट लीड होतो. ह्या करंटची वेवफॉर्म आहे. करंटच्या वेवफॉर्मला नाव दिलेलं आहे आय इक्वल्स टू आय एम साईन ओमेगा टी प्लस फाय. प्लस फाय का? तर लीड आहे, पुढे आहे, अगोदर निर्माण होतो. ओके. करंट लीड्स आय, व्होल्टेज लॅग्स व्ही आणि त्यांच्यातील फरक जो आहे अँगल फाय इथे दिलेला आहे. फेजर डायग्राम फिगर 2.6.4 ए आर सी सिरीज सर्किटची फेजर डायग्राम आणि फिगर 2.6.4 बी आर सी सिरीज सर्किटसाठी व्होल्टेज अँड करंट वेवफॉर्म. व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन्स. लेट द अप्लाइड व्होल्टेज बी व्ही ऑफ टी इक्वल्स टू व्ही एम साईन ओमेगा टी इक्वल्स टू व्ही एम ॲट अन अँगल 0 डिग्री होल्ड्स. हे पोलार फॉर्ममध्ये. द इम्पिडन्स ऑफ एन आर सी सिरीज सर्किट इज झेड इक्वल्स टू आर मायनस जे एक्स सी equals to mod of z at an angle minus phi. Then the instantaneous current is expressed as I of t equals to Im sin omega t plus phi. हे 3 इक्वेशन महत्त्वाचे आहेत. व्होल्टेजचं इक्वेशन, इम्पिडन्सचं इक्वेशन आणि करंटचं इक्वेशन. दोन्ही बाबतीत आर एल सिरीज सर्किटच्या बाबतीत आणि आर सी सिरीज सर्किटच्या बाबतीत हे तिन्ही एक्सप्रेशन्स, तिन्ही समीकरणे महत्त्वाचे आहेत. इट शोज दॅट द करंट लीड्स द अप्लाइड व्होल्टेज बाय अन अँगल फाय. हे असे दाखवतो. करंटचं इक्वेशन असं सांगतो की करंट लीड आहे, पुढे आहे व्होल्टेजच्या बाय अँगल फायने. ओके. सिलेबस टॉपिक 2.6.5 ॲव्हरेज पॉवर इन सिरीज आर सी सर्किट किंवा आर सी सिरीज सर्किट. आर सी सिरीज सर्किटमध्ये ॲव्हरेज पॉवर कसं असते पहा. द ॲव्हरेज पॉवर सप्लाय टू अन आर सी सिरीज सर्किट इज गिवन बाय पी ए व्ही इक्वल्स टू व्ही आर एम एस इंटू आय आर एम एस इंटू कॉस फाय. ओके. आर एम एस व्होल्टेज, आर एम एस करंट आणि कॉस फाय यांचा गुणाकार म्हणजेच ॲव्हरेज पॉवर, जो की आपण आर सी सिरीज सर्किटसाठी देतो. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.5. इफ वी रिप्रेझेंट द आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज अँड करंट बाय व्ही अँड आय रिस्पेक्टिव्हली, देन जर का आपण
आर एम एस व्होल्टेज आणि आर एम एस करंटला व्ही आणि आयने जर रिप्रेझेंट केलं तर काय होईल, पी ए व्ही इक्वल्स टू व्ही आय कॉस फाय वॅट्स. पॉवरचं जे युनिट असतं एक एक असतं तो वॅट आहे म्हणून इथे वॅट लिहिलेला आहे. फॉर्म्युला हा फक्त फॉर्म्युला आहे व्ही आय कॉस फाय आणि हे एकक आहे वॅट. Expression number 2.6.6. This expression is same as the expression for the average power supplied to RL series circuit. हे एक्सप्रेशन हे समीकरण सेम आहे जसे की आर एल सिरीज सर्किटसाठी आपण ॲव्हरेज पॉवर सप्लाय केली होती त्याच्यानुसार. द ॲव्हरेज पॉवर सप्लाय टू अँड आर सी सिरीज सर्किट इज पी ए व्ही इक्वल्स टू ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम्ड बाय आर. ओके, एलिमेंट आरने, रोधक आरने जी ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम केलेली आहे, खर्च केलेली आहे ती, अधिक कॅपॅसिटरने जी ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम केलेली आहे ती, या दोघांचं बेरीज, या दोघांची बेरीज म्हणजेच काय, ॲव्हरेज पॉवर पी ए व्ही, टोटल पॉवर. बट द ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम्ड बाय अ प्युअर कॅपॅसिटन्स इज 0. परंतु एका शुद्ध कॅपॅसिटरने ॲव्हरेज पॉवर खर्च केलेली ही शून्य आहे, नगण्य आहे. त्यामुळे काय होईल, काय शिल्लक राहील, पी ए व्ही इक्वल्स टू ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम्ड बाय आर. म्हणजेच फक्त रेझिस्टन्स आर, रोधक आरने जी पॉवर कन्झ्युम केलेली आहे तीच ॲव्हरेज पॉवर असणार आहे. इन केस ऑफ प्युअर कॅपॅसिटन्स, जर शुद्ध कॅपॅसिटर असेल तर शुद्ध कॅपॅसिटर पॉवर खर्च करणार नाही. ओके, देअरफॉर पी ए व्ही इक्वल्स टू ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम्ड बाय आर. म्हणून देअरफॉर ॲव्हरेज पॉवर इक्वल्स टू ॲव्हरेज पॉवर कन्झ्युम्ड बाय आर. म्हणजेच रोधक आरने जेवढी पॉवर कन्झ्युम केलेली आहे तीच ॲव्हरेज पॉवर असणार आहे. सिलेबस टॉपिक 2.6.6 पॉवर ट्रँगल फॉर आर सी सिरीज सर्किट. आपण व्होल्टेज ट्रँगल पाहिला, इम्पिडन्स ट्रँगल पाहिला, आता आपण पॉवर ट्रँगल पाहणार आहोत आर सी सिरीज सर्किटसाठी. द पॉवर ट्रँगल फॉर अन आर सी सिरीज सर्किट कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्होल्टेज ट्रँगल. ठीक आहे, पॉवर ट्रँगलसुद्धा कशावरून मिळवता येतो, व्होल्टेज ट्रँगलवरून. आता इम्पिडन्स ट्रँगल मिळवताना आपण फक्त प्रत्येक बाजूला आयने भाग दिला होता. आता इथे काय करावं लागणार आहे, प्रत्येक बाजूला आयने गुणावं लागणार आहे, मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे, मल्टिप्लाय ईच साईड बाय आय, जेणेकरून आपल्याला पॉवर ट्रँगल मिळेल. ओके, इथे पहा, टू ऑब्टेन पॉवर ट्रँगल, व्होल्टेज ट्रँगल बाय मल्टिप्लाइंग each side by I as shown in figure 2.6.5. इथे पाहू शकतो व्होल्टेज ट्रँगल घेतला 2.6.5 मध्ये. व्होल्टेज ट्रँगलचे तिन्ही बाजू व्होल्टेजच्या बाबतीतच बोलतात, व्ही आर, व्ही सी एन टोटल व्ही. त्याच्या प्रत्येक बाजूला आयने जर मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला पॉवर ट्रँगल मिळेल. ओके, सिम्पली पहा, कर्ण काय होता, व्होल्टेज व्हीचा होता, त्याला आयने मल्टिप्लाय केला की आपल्याला व्ही इंटू आय, जो की आपण अपॅरंट पॉवर कॅपिटल एस ने दाखवतो. कॅपिटल एस इक्वल्स टू व्ही इंटू आय अपॅरंट पॉवर. ओके, त्याचं युनिट आहे व्होल्ट ॲम्पियर किंवा किलो व्होल्ट ॲम्पियर, व्ही ए और के व्ही ए. अपॅरंट पॉवर म्हणजे स्पष्ट शक्ती. ओके, आपण सप्लायड जे सप्लाय व्होल्टेज करतो, जी सप्लायड पॉवर असते त्यालाच आपण स्पष्ट शक्ती म्हणतो. ठीक आहे, आता वरील बाजूला म्हणजेच रोधकाच्या बाजूला जर आयने मल्टिप्लाय केलं, गुणाकार केला तर काय मिळेल, इथे पहा, व्ही आर इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळेल, व्ही इंटू आय इंटू कॉस फाय, जो की तो काय असणार आहे, ट्रू पॉवर, रिअल पॉवर किंवा ॲक्टिव्ह पॉवर कॅपिटल पी, ज्याचं एकक असणार आहे वॅट. ओके, कॅपिटल पी इक्वल्स टू व्ही आय कॉस फाय. आणि इथे पहा, इथे जो असणार आहे तो कॅपिटल क्यू इंटू कॅपिटल क्यू इक्वल्स टू मायनस व्ही इंटू आय साइन फाय, मायनस व्ही इंटू आय साइन फाय. ओके, ही जी असणार आहे ती रिॲक्टिव्ह पॉवर. ओके, ह्याचं जे एकक आहे ते व्ही ए आर, व्होल्ट ॲम्पियर रिॲक्टिव्ह, किंवा के व्ही ए आर, किलो व्होल्ट ॲम्पियर रिॲक्टिव्ह. ओके, पॉवर ट्रँगल दिलेला आहे फिगर 2.6.5 मध्ये आर सी सिरीज सर्किटचा. इथे पहा, दस म्हणून द साइड्स ऑफ द पॉवर ट्रँगल आर व्ही आर इंटू आय और व्ही आय कॉस फाय, व्ही सी इंटू आय और मायनस व्ही आय इंटू साइन फाय. साइन फाय इज निगेटिव्ह, सिन्स फाय इज निगेटिव्ह, फाय निगेटिव्ह असल्यामुळे इथं आपल्याला रिॲक्टिव्ह पॉवर जी क्यू इक्वल्स टू रिॲक्टिव्ह पॉवर आहे, क्यू इक्वल्स टू मायनस व्ही आय साइन फायने दाखवायला लागेल. अँड व्ही आय, लुकिंग ॲट द पॉवर ट्रँगल ऑफ फिगर 2.6.5 बी वी कॅन राईट दॅट. पॉवर ट्रँगलकडे जर पाहिलं तर आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो, पॉवर ट्रँगल व्ही आय बार इक्वल्स टू व्ही आर इंटू आय बार प्लस व्ही सी इंटू आय बार. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.7. देअरफॉर V into I bar equals to VI cos phi bar minus VI sin phi bar. Expression number 2.6.8. Syllabus topic 2.6.7 various powers and power factors. Various powers and वेगवेगळे पॉवर्स, वेगवेगळ्या शक्ती आणि शक्ती घटक आपण इथे पाहणार आहोत सिलेबस टॉपिक 2.6.7 मध्ये. अपॅरंट पॉवर म्हणजे स्पष्ट शक्ती, उपलब्ध असलेली शक्ती, कॅपिटल एसने आपण दाखवतो. ॲज डिफाइन्ड इन द प्रिव्हियस सेक्शन,
मागील सेक्शनमध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे द अपॅरंट पॉवर इज गिवन बाय स्पष्ट शक्ती अशा पद्धतीने देतात कॅपिटल एस इक्वल्स टू व्ही आय व्होल्ट ॲम्पियर, याचं एक काय व्होल्ट ॲम्पियर. ओके. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.9 ट्रू ऑर रिअल पॉवर खरी शक्ती किंवा सक्रिय शक्ती ज्याला आपण ॲक्टिव्ह पॉवर सुद्धा म्हणतो कॅपिटल पीने दाखवतो. द ट्रू ऑर रिअल ऑर ॲक्टिव्ह पॉवर सक्रिय शक्ती फॉर द आर सी सिरीज सर्किट इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू व्ही आय कॉस फाय वॅट्स. ओके. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे पी इक्वल्स टू व्ही आय कॉस फाय आणि वॅट्स हे एकक आहे, युनिट आहे. जसं की अपॅरंट पॉवरचं युनिट आहे व्होल्ट ॲम्पियर, ॲक्टिव्ह पॉवरचं युनिट आहे वॅट्स आणि रिॲक्टिव्ह पॉवरचं युनिट आहे व्ही ए आर. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.10 रिॲक्टिव्ह पॉवर कॅपिटल क्यू. द रिॲक्टिव्ह पॉवर म्हणजे क्रियाशील शक्ती, रिॲक्टिव्ह पॉवर क्रियाशील शक्ती. ओके. द रिॲक्टिव्ह पॉवर कॅपिटल क्यू इज गिवन बाय क्यू इक्वल्स टू व्ही आय साइन फाय, जी की सर्किटमध्ये वापरण्यात येत नाही रिॲक्टिव्ह पॉवर. ओके. फक्त ती सोर्सकडून लोडकडे आणि लोडपासून सोर्सकडे प्रवाहित होत असते, एवढंच ट्रॅव्हल करत असते. द रिॲक्टिव्ह पॉवर क्यू ही वेस्टलेस पॉवर असते, वेस्ट पॉवर असते. ठीक आहे. द रिॲक्टिव्ह पॉवर कॅपिटल क्यू इज गिवन बाय क्यू इक्वल्स टू व्ही आय साइन फाय, एकक आहे व्ही ए आर. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.11 पॉवर फॅक्टर शक्ती घटक. वी ऑलरेडी डिफाइन्ड द पॉवर फॅक्टर ॲज, आपण याच्या अगोदरच परिभाषित केलेलं आहे पॉवर फॅक्टर म्हणजेच काय, पी एफ इक्वल्स टू ट्रू पॉवर डिवायडेड बाय अपॅरंट पॉवर. ओके. खरी शक्ती ॲक्टिव्ह पॉवर डिवायडेड बाय अपॅरंट पॉवर स्पष्ट शक्ती व्ही आय कॉस फाय छेद व्ही आय कॅन्सल होईल, शिल्लक काय राहील कॉस फाय. एक्सप्रेशन नंबर 2.6.12 म्हणून पॉवर फॅक्टर इक्वल्स टू कॉस फाय विच इज द सेम दॅट फॉर द इंडक्टिव्ह लोड बट नाव इट इज अ लिडिंग पॉवर फॅक्टर, जो की तो सेम आहे इंडक्टिव्ह लोडसाठी, परंतु इथे आता लिडिंग पॉवर फॅक्टर असणार आहे आर सी सिरीज सर्किटसाठी बिकॉज द करंट लीड द व्होल्टेज, कारण की करंट हा लीड आहे आर सी सिरीज सर्किटमध्ये. कॅपॅसिटर असल्यामुळे एक्सायटेशन मिळतो, उत्पादन मिळतो आणि करंट हा लीडमध्ये असतो. ठीक आहे. इथे पहा इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन्स, महत्त्वाचे निष्कर्ष, महत्त्वाचे निष्कर्ष. ठीक आहे. फर्स्ट पहा द एक्सप्रेशन ऑफ ॲव्हरेज ऑर रिअल पॉवर फॉर आर सी और आर एल सिरीज सर्किट इज सेम. जे समीकरण आहे ॲव्हरेज किंवा रिअल पॉवरसाठी आर सी सिरीज सर्किट किंवा आर एल सिरीज सर्किटसाठी ते सेम असणार आहे अँड इट इज गिवन बाय, आणि ते खालील प्रमाण दिलेलं आहे पी इक्वल्स टू व्ही आय कॉस फाय व्हेअर व्ही अँड आय आर एम एस व्हॅल्यूज. ही जी ॲव्हरेज पॉवर आहे ही सेम असणार आहे आर एल सिरीज सर्किटसाठी आणि आर सी सिरीज सर्किटसाठी सुद्धा. इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन, महत्त्वाचा जो निष्कर्ष आहे. सेकंड महत्त्वाचा कन्क्लुजन आहे द एक्सप्रेशन फॉर पॉवर फॅक्टर फॉर आर सी अँड आर एल सिरीज सर्किट इज पॉवर फॅक्टर इक्वल्स टू कॉस फाय. आता इथे पहा एक्सप्रेशन जे आहे, समीकरण जे आहे पॉवर फॅक्टरसाठी शक्ती घटकासाठी सुद्धा आर सी सिरीज सर्किट आणि आर एल सिरीज सर्किटसाठी तो जो की सेमच असणार आहे पी एफ इक्वल्स टू कॉस फाय. ओके. थर्ड पहा पॉवर फॅक्टर फॉर आर एल सिरीज सर्किट इज लॅगिंग. आर एल सिरीज सर्किटसाठी असेल तर पॉवर फॅक्टर काय असणार आहे, लॅग असणार आहे, मागे पडत असणार आहे बिकॉज द सर्किट करंट लॅग बिहाइंड द सप्लायड व्होल्टेज, कारण की सर्किटचा जो करंट आहे तो मागे पडतो, तो उशिराने निर्माण होतो सप्लाय व्होल्टेजच्या. ओके. फोर्थ पहा, फोर्थ कन्क्लुजन पॉवर फॅक्टर फॉर आर सी सिरीज सर्किट इज लिडिंग. ओके. आर सी सिरीज सर्किटसाठी पॉवर फॅक्टर कसा असणार आहे, लिडिंग असणार आहे, अगोदर सुरुवातीला, बिकॉज कारण द सर्किट करंट लीड द अप्लाइड व्होल्टेज, कारण की सर्किट करंट हा कॅपॅसिटरच्या उपस्थितीमुळे तिथं एक्सायटेशन मिळते, उत्पादन मिळते आणि करंट हा अगोदर निर्माण होतो अप्लाइड व्होल्टेजच्या, म्हणून करंट हा लीड आहे आर सी सिरीज सर्किटमध्ये. कन्क्लुजन नंबर 5 इम्पिडन्स फॉर आर एल सर्किट. इम्पिडन्स जो आहे आर एल सिरीज सर्किटसाठी झेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स एल इक्वल्स टू मॉड ऑफ झेड ॲट अन अँगल प्लस फाय. इम्पिडन्स फॉर आर सी सिरीज सर्किटसाठी इम्पिडन्स म्हणजे प्रतिबाधा झेड इक्वल्स टू आर मायनस जे एक्स सी इक्वल्स टू मॉड ऑफ झेड ॲट अन अँगल मायनस फाय. ओके. क्वालिटी फॅक्टर क्यू फॅक्टर. Syllabus topic 2.6.8 Q factor quality factor. The Q factor for RC series circuit is defined as Q equals to XC upon R, capacitive reactance छेद resistance equals to 1 upon 2 pi FCR equals to, आता XC म्हणजेच काय 1 upon 2 pi FC आहे आणि हा मूळचा जो छेदातला R आहे तो इथं R राहणार. मग काय शिल्लक राहील, XCच्या ऐवजी आपण 1 upon 2 pi FC, XCच्या ऐवजी आपण 1/2 pi FC ही व्हॅल्यू पुट केली. ठीक आहे. तर टोटल क्वालिटी फॅक्टर क्यू काय असेल 1 upon 2 pi FCR. ओके. 1 upon 2 pi FCR क्वालिटी फॅक्टर क्यू. इथे पहा विंटर 14 विंटर 17 4 मार्क्ससाठी एक एक्झाम्पल विचारला होता. एक्झाम्पल नंबर 2.6.4 200 वॅट. ओके. वॅट म्हणजेच पॉवर दिलेली आहे. ठीक आहे. 200 वॅट इतकी पॉवर आहे
100 व्होल्ट लॅम्प, म्हणजेच एक लॅम्प आहे, त्याचं जे स्पेसिफिकेशन आहे तो 200 वॅटचा आहे आणि 100 व्होल्टवरती ऑपरेट होतो. इज कनेक्टेड इन सिरीज, जो की तो सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे विथ अ कॅपॅसिटर. ठीक आहे, एका कॅपॅसिटरच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. आता कॅपॅसिटर दिलेला आहे टू 120 व्होल्ट 50 हर्ट्ज ए सी सप्लाय कॅल्क्युलेट. ठीक आहे, म्हणजेच जो सोर्स व्होल्टेज आहे तो 120 व्होल्टचा आहे आणि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीचा आहे, परंतु कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू दिलेली नाही आहे. सप्लाय ओके, कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटन्स रिक्वायर्ड. ओके, म्हणजेच कॅपॅसिटन्स सी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स नाही, फक्त सी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. फक्त सी कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू आपल्याला इथे शोधायची आहे. ओके, सेकंड आहे द फेज अँगल व्होल्टेज अँड करंट. द फेज अँगल व्होल्टेज अँड करंट म्हणजेच इथे फाय आपल्याला फाइंड आउट करायचं, फेज अँगल फाय व्होल्टेज आणि करंटमधला. आता इथे पहा, एक लॅम्प दिलेला आहे, एक दिवा दिलेला आहे जो की 200 वॅटचा आणि व्होल्टेज 100 व्होल्टेजवरती ऑपरेट होतो, परंतु त्या लॅम्पचा रोधक दिलेला नाही आहे. रोधक आर जो दिलेला नाही, जो की आपल्याला सुरुवातीला फाइंड आउट करावा लागेल. ओके, ठीक आहे, मग आपल्याला एक्सी फाइंड आउट करावा लागेल. एक्सी फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला सी मिळेल. ओके, ठीक आहे, तर पहा सोल्युशन दिलेल्या ज्या क्वांटिटीज आहेत प्रॉब्लेममध्ये त्या व्यवस्थित लिहून घेतल्या. पी इक्वल्स टू 200 वॅट, पॉवर 200 वॅट दिलेले आहे, व्होल्टेज व्ही इक्वल्स टू 100 व्होल्ट दिलेला आहे, जे की लॅम्पच आहे. ओके, सप्लाय व्होल्टेज 120 व्होल्ट आहे 50 हर्ट्जसोबत. टू फाइंड कॅपॅसिटन्स रिक्वायर्ड, सेकंड फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. स्टेप 1 कॅपॅसिटन्स रिक्वायर्ड. कॅपॅसिटन्स रिक्वायर्डसाठी आपण सुरुवातीला दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये दिलेल्या विधानानुसार सर्किट रिट्रेस करण्याचा आपण प्रयत्न केला, ट्रेस केला. ठीक आहे, इथं आर जो आहे तो रेजिस्टन्स आर जो आहे तो लॅम्प आहे, म्हणजेच लॅम्पचा जो रेजिस्टन्स असणार आहे तो रेजिस्टन्सच असेल. ठीक आहे, त्याच्या सिरीजमध्ये कॅपॅसिटन्स कनेक्ट केलेला आहे, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला शोधायची आहे सी. मात्र लॅम्पच्या अक्रॉस व्होल्टेज जे आहे व्ही आर इक्वल्स टू 100 व्होल्ट दिलेला आहे आणि याच्या जो पॉवर आहे तो 200 वॅट दिलेला आहे. ओके, 200 वॅट, व्होल्टेज 100 व्होल्ट, पॉवर 200 वॅट, हे लक्षात ठेवा. आणि जो सप्लायड व्होल्टेज आहे, आपण अप्लाइड केलेला जो व्होल्टेज असणार आहे, जो इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज 120 व्होल्ट असेल, 120 व्होल्ट असेल, 50 हर्ट्ज. फिगर पी, प्रॉब्लेम पी 2.6.4 दिलेले आहे. इथं पहा पॉवर कन्झ्युम्ड बाय लॅम्प, ज्या लॅम्पने पॉवर खर्च जी केलेली आहे इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू व्ही आर इंटू आय. पी इक्वल्स टू व्ही आर इंटू आय इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू व्ही आर स्क्वेअर अपॉन आर. तर आता इथे पहा, आय म्हणजेच काय, ओहम्स लॉनुसार व्ही आर अपॉन आर असतो, व्ही आर अपॉन आर असतो, व्ही आर छेद आर. आता हा मूळचा व्ही आर आणि आयच्या फॉर्म्युलामधून आलेला व्ही आर, व्ही आर व्ही आर व्ही आर स्क्वेअर आणि छेदात काय राहील आर. ठीक आहे, पी इक्वल्स टू व्ही आर स्क्वेअर अपॉन आर. हे लक्षात ठेवा, कन्वर्जन फॉर्म्युलाचं कन्वर्जन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हेच जमलं पाहिजे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना, तरच आपल्याला प्रॉब्लेम पुढे सॉल्व्ह करता येतील. ठीक आहे, आता इथे आर मिळतोय, इथे पी दिलेलेच आहे, व्ही आर माहीत आहे. ठीक आहे, आपल्याला आर काढायचा आहे, रोधक आर, रेजिस्टन्स आर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, जो की पुढे आपल्याला उपयोगात येणार आहे. ठीक आहे, आता इथे पहा, छेदात असणारा जो रोधक आहे बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे छेदात असणारा जो रेजिस्टन्स आर आहे बरोबर चिन्हाच्या अलीकडे येताना अंशात येईल, आणि इकडे अंशात असणारा जो पॉवर आहे पी तो बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे जाताना छेदात जाईल. ओके, म्हणजेच देअरफॉर आर इक्वल्स टू व्ही आर स्क्वेअर अपॉन पी, व्ही आर स्क्वेअर अपॉन पी इक्वल्स टू, व्ही आरची व्हॅल्यू दिलेलीच आहे 100. हे व्ही आर कसं आलं, व्ही आर स्क्वेअर हे कसं आलं हे, तर इथे पहा सुरुवातीला पॉवरच्या फॉर्म्युलानुसार पी इक्वल्स टू व्ही आर इंटू आय. आय पुन्हा आपण ओहम्स लॉनुसार व्ही आर अपॉन आर ठेवला, व्ही आर छेद आर ठेवला, व्ही आर आणि व्ही आर हे व्ही आर स्क्वेअर झाला आणि छेदात आर तसंच राहिला. हा छेदातला आर इकडे नको आहे, आपल्याला त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणून इकडे अंशात घेतला आणि त्या अंशात असणारा पी नको आहे म्हणून तो बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे ढकलला असता तो छेदात गेला. ओके, देअरफॉर आर इक्वल्स टू व्ही आर स्क्वेअर अपॉन पी इक्वल्स टू 100 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 200 इक्वल्स टू 50. ठीक आहे, 100चा वर्ग 10,000 छेद आपल्याला 200 मिळेल, त्याला जर भाग दिला तर आपल्याला 50 ओहम मिळेल. करंट थ्रू द सर्किट इज, सर्किटमधून प्रवाहित होणारा करंट आय इक्वल्स टू व्ही अपॉन आर. व्ही आपल्याला सुरुवातीलाच माहीत आहे. ओके, जो की रेजिस्टन्स, जो की लॅम्पचा सप्लाय व्होल्टेज आहे. टोटल व्होल्टेज घ्यायचं नाही आहे, कारण करंट जिथून प्रवाहित होतो आहे रेजिस्टन्समधून जो करंट प्रवाहित होईल तोच पुढे कॅपॅसिटरमधून प्रवाहित होणार आहे, म्हणून लॅम्पच्या भोवतालीचे जे व्होल्टेज आहे तो घ्यावा लागेल. ओके, तो घेतलेला आहे, व्ही इक्वल्स टू 100
डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स आर 50. ओके, 100 डिवायडेड बाय 50 इक्वल्स टू 2 अँपिअर मिळेल आपल्याला. 50 × 50, 50 दुनी 100, 2 अँपिअर मिळेल. करंटची व्हॅल्यू 2 अँपिअर. इम्पिडन्स झेड कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला. इम्पिडन्स झेड म्हणजेच प्रतिबाधा. झेड इक्वल्स टू V/I. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे इम्पिडन्ससाठी. इम्पिडन्स झेड इक्वल्स टू V/I. व्ही आता आपण इथे सप्लाय व्होल्टेज घेणार आहोत. V इक्वल्स टू 120 डिवायडेड बाय करंट आत्ताच आपण फाइंड आउट केला 260 ओहम. इम्पिडन्स याचं सुद्धा एकक ओहम आहे. रिॲक्टन्स XC, जो कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स असेल तो XC असणार आहे. इक्वल्स टू वर्गमुळात Z² - R². ओके, वर्गमुळात 60² - 50², 33.16 ओहम. रिॲक्टन्स काय आला? 33.16. ओके, आता रिॲक्टन्स का फाइंड आउट केला? तर पहा, कॅपॅसिटन्स ची जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला माहिती आहे. C इक्वल्स टू 1/2πfc. ओके, 2 पायची व्हॅल्यू माहीत आहे, फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 50 हर्ट्झ. XC माहीत नव्हता. ओके, म्हणून आपण XC सुरुवातीला फाइंड आउट केला. आता XC फाइंड आउट करण्यासाठी R माहीत पाहिजे, Z माहीत पाहिजे. ओके, Z माहीत होण्यासाठी आपल्याला करंट I ची व्हॅल्यू माहीत पाहिजे. ओके, करंट I ची व्हॅल्यू माहीत होण्यासाठी रोधक R ची व्हॅल्यू माहीत पाहिजे. ओके, ह्या सगळ्या रिव्हर्स सायकल, या प्रॉब्लेममध्ये जर रिव्हर्स पाहायला गेलं, रिव्हर्स सायकल जर पाहायला गेली तर एकावरती एक फॉर्म्युले अवलंबून आहेत. अशा पद्धतीने फॉर्म्युले तयार करावे लागतील आणि आपल्याला किमती शोधाव्या लागतील. C इक्वल्स टू 1/2πfc. 1/2πf ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 50 हर्ट्झ इंटू XC आपण आत्ताच फाइंड आउट केला 33.16. 33.16 पुट केला, छेदात या सर्वांची गुणाकार केला तर आपल्याला 95.99 इंटू 10⁻⁻6. ओके, 95.99 म्हणजे 96 मायक्रोफॅरड इतकी कॅपॅसिटन्स C ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके, 10⁻⁶ म्हणजेच काय असतो? मायक्रोफॅरड. ओके, मायक्रो असतो. मायक्रो म्हणजेच काय? 1 × 10⁻⁶. 95.99 मायक्रोफॅरड इतक्या व्हॅल्यूचा कॅपॅसिटर आपल्याला तिथे सिरीजमध्ये जोडावा लागेल. फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. आता फेज अँगल कॉस फाय फाइंड आउट करत असताना R/Z ह्या फॉर्म्युलाचा वापर केलेला आहे. R/ इम्पिडन्स, रोधक आपण इम्पिडन्स. कॉस फाय काय आहे? तर ह्यांचं गुणोत्तर आहे, ह्यांचा रेशो आहे. रेजिस्टन्स R अँड इम्पिडन्स झेडचा. रेजिस्टन्स R 50 ओहम आपण फाइंड आउट केला होता. इम्पिडन्स झेड जो आहे तो 60 ओहम आपण कॅल्क्युलेट केला होता. यांचा जर भाग दिला तर 0.83, जो की लिडिंगमध्ये असणार आहे. लिडिंगमध्ये का? तर कॅपॅसिटर आहे. ओके, देअरफॉर फाय इक्वल्स टू कॉस इनवर्स. देअरफॉर फाय इक्वल्स टू कॉस इनवर्स. आता हा जो कॉस सोबत जो फाय होता, आता कॉस फायची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली. पॉवर फॅक्टर 0.83 आला. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? फेज अँगल फाय. ओके, फक्त अँगल फाय फाइंड आउट करायचं आहे. मग कॉस इथे नको आहेत. कॉस बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे टाकत असताना 1/cos जाईल. आता 1/cos लिहिण्याऐवजी तर कॉस इनवर्स लिहिलेला आहे. कंसात जो फायची व्हॅल्यू आलेली आहे 0.83 ती ठेवली असता कॅल्सीमध्ये आपण जर कॅल्क्युलेट केलं तर 33.55 डिग्री इतका अँगल मिळेल आपल्याला. 33.55 जो की फेज अँगल असणार आहे करंट आणि व्होल्टेजचा. इथे 2 फॉर्म्युले दिलेले आहेत. विद्यार्थ्यांनी यांचा व्हिडिओ पॉज करून स्क्रीनशॉट घेऊन हे फॉर्म्युले सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा. एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. एक्झाम्पल मी रीड करतोय. V इक्वल्स टू व्होल्टेज V इक्वल्स टू 100 sin 340t इज applied across a circuit containing 25 ohm resistor and 80 microfarad capacitor in series. ओके, एक व्होल्टेज अप्लाइड केलेला आहे 100 sin 314t इतका कोणाला? एका सर्किटला, ज्या सर्किटमध्ये 25 ओहमचा एक रेजिस्टर आहे आणि 80 मायक्रोफॅरडचा एक कॅपॅसिटर आहे, जे की दोन्ही सिरीजमध्ये आहेत. आणि डिटरमाइन करायचं आहे, उत्खनन करायचं आहे कशाचं? द एक्सप्रेशन फॉर इन्स्टंटेनियस करंट. इन्स्टंटेनियस करंटसाठीचं एक्सप्रेशन आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. व्होल्टेज एक्सप्रेशन तर माहिती आहे, V इक्वल्स टू Vm sin ωt. ठीक आहे, मग तसंच I इक्वल्स टू Im sin ωt असणार आहे. परंतु I इक्वल्स टू Im sin फाइंड आउट करत असताना Im पहिल्याला शोधावा लागेल. Im कसा शोधणार? V/R. ओके, दिलेलं आहे. ठीक आहे, मग Im मिळेल, मॅक्झिमम पीक करंट मिळेल. ओके, कॉस फाय आपल्याला शोधावा लागेल. मग तो इन्स्टंटेनियस करंटचं एक्सप्रेशन मिळेल. पॉवर कन्झ्युम्ड P VI कॉस फाय. जर आपल्याला I मिळवता आला तर पॉवर कन्झ्युम्ड मिळवता येईल. समर 17 ह्या MSBTच्या परीक्षेमध्ये 4 मार्कला विचारला होता. सोल्युशन दिलेलं जे आहे एक्झाम्पलमध्ये दिलेल्या क्वांटिटीज ज्या आहेत त्या व्यवस्थित लिहून घेतल्या. V इक्वल्स टू 100 sin 340t, R इक्वल्स टू 25 ओहम, C इक्वल्स टू 80 मायक्रोफॅरेड. सिरीज सर्किट आहे. टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर I
अँड 2 पॉवर फाइंड आउट करायचा आहे. स्टेप 1 फाइंड झेड. इम्पिडन्स झेड पहिल्यांदा फाइंड आउट करावं लागेल. इम्पिडन्स झेड फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला कॅपॅसिटी रिॲक्टन्स XC माहीत असावं लागेल. XC माहीत असण्यासाठी Cची व्हॅल्यू माहीत असावी लागेल, कारण ती Cची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे प्रॉब्लेममध्ये. मग आपल्याला XC फाइंड आउट करता येईल. XCचा फॉर्म्युला आहे 1/2πfc 1/2πfc. सर्व व्हॅल्यू इथे ठेवल्या असता आपल्याला XC जो आहे कॅपॅसिटी रिॲक्टन्स 39.79 ओहम मिळेल. देअरफॉर त्याच्यावरून झेड आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. झेड इक्वल्स टू √R² + XC² ॲट अँगल टॅन इनवर्स -XC/R. ओके, इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू √25² + 39.79² ॲट अन अँगल टॅन इनवर्स -39.79 डिवायडेड बाय 25. ओके, जाता जाता आपल्याला 5 पण मिळेल. Therefore Z equals to 47 at an angle -57.86 डिग्री ओहम. इम्पिडन्स इतका मिळाला आपल्याला पोलार फॉर्ममध्ये. स्टेप 2 एक्सप्रेशन फॉर IM इक्वल्स टू VM अपॉन मॉड ऑफ Z. VM किती आहे दिलेलं आहे. V इक्वल्स टू VM sin ओमेगा टी. या स्टँडर्ड इक्वेशनसोबत दिलेलं व्होल्टेजचे एक्सप्रेशन जर इक्वेल केलं तर आपल्याला VM 100 व्होल्ट मिळेल. 100 व्होल्ट. ओके, जो की अंशात ठेवायचा 100 व्होल्ट छेद मॉड ऑफ Z 47, जो की आपण इथे काढलेल्या पोलर फॉर्ममध्ये R ॲट अँगल फायमध्ये. ओके, 2.13 अँपिअर आपल्याला IM मिळेल. फाय मिळालेलंच आहे 57.86 डिग्री. देअरफॉर I इक्वल्स टू IM sin ओमेगा टी प्लस फाय. ह्या समीकरणामध्ये सर्व व्हॅल्यू पुट केले की आपल्याला इन्स्टंटेनियस करंटचं इक्वेशन मिळेल, जे की आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं. ओके, देअरफॉर I इक्वल्स टू 2.30 sin 340 दिलेलंच आहे ओमेगा टीची व्हॅल्यू, प्लस इथं फाय फाइंड आउट करणं गरजेचं होतं, जो की आपण टॅन इनवर्स XC/R च्या फॉर्म्युलेने फाइंड आउट केला. ओके, 57.86 अँपिअर हा आपल्याला फाय मिळाला. स्टेप नंबर 3 पॉवर कन्झ्युम्ड. पॉवरचा फॉर्म्युला माहिती आहे, P इक्वल्स टू VI cos फाय. ओके, VI cos फाय. इथे पहा V दिलेला आहे 100, I आपण कॅल्क्युलेट केला 2.13 अँपिअर, cos फाय इथे घेतलेला आहे. ओके, आता इथे 100 डिवायडेड बाय √2 का घेतलं आहे, 100/√2 का घेतले, तर पॉवर फाइंड आउट करताना RMS व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. RMS व्हॅल्यूज म्हणजेच काय 0.707 गुणिले पीक व्हॅल्यू. ओके, आपल्याला RMS व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजेच 0.707च्या ऐवजी इथे 1/√2 घेतले. ओके, तर पहा आणि RMS व्हॅल्यू बनवून यांचा गुणाकार घेतला आहे. cos फाय 57.86 cos फायची व्हॅल्यू इथे ठेवली तर ती व्हॅल्यू मिळून जाईल कॅल्सीमध्ये. देअरफॉर P इक्वल्स टू 56.66 वॅट. पॉवर किती असणार आहे 56.66 वॅट आन्सर. ओके, इथे पहा दुसरं एक एक्झाम्पल आहे विंटर 17ला विचारलेलं आहे 4 मार्क्सला. RC सिरीज सर्किट कंटेनिंग ऑफ R10 ओहम अँड C 100 मायक्रोफॅरेड इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 व्होल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाय. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ करंट अँड पॉवर फॅक्टर. व्हॉट विल बी द value of current and power factor if the value of resistance is double. ओके, एकदा नॉर्मल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे पॉवर फॅक्टरची आणि करंटची. ओके, त्याचवेळी प्रॉब्लेममध्ये असं विचारलेलं आहे की पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू काय असेल जर का आपण रोधकाची व्हॅल्यू डबल केली. ठीक आहे, हे जे एक्झाम्पल आहे ते विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ पॉज करून स्क्रीनशॉट घेऊन सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. गिवन क्वांटिटीज व्यवस्थित लिहिल्या आणि जर गणित वाचता आलं व्यवस्थित तर सोडवता येतं. प्रॉब्लेम जर रीड करता आला तर व्यवस्थित सोडवता येतो. कोणकोणते फॉर्म्युले वापरावे लागतील याचं डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन्स करा, फॉर्म्युले यूज करा आणि हे प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण RC सिरीज सर्किटच्या बाबतीत संपूर्ण ज्या गोष्टी आहेत त्या पाहिल्या होत्या. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सिलेबस टॉपिक 2.7 RLC सिरीज सर्किट पाहणार आहोत, जो की महत्त्वाचा आहे RLC सिरीज सर्किटसाठी. ओके, R म्हणजेच रेजिस्टन्स, L म्हणजे इंडक्टर आणि C म्हणजे कॅपॅसिटर. हे तिन्ही घटक, आता तिन्ही एलिमेंट जे आहेत, तिन्ही कॉम्पोनंट जे आहेत ते सिरीजमध्ये कनेक्ट करायचे आहेत व्होल्टेज सोर्सच्या अक्रॉस. ओके, तर पहा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण RC सिरीज सर्किट शिकत असताना कोणकोणत्या गोष्टी पाहिल्या. सिलेबस टॉपिक 2.6 RC सिरीज सर्किटसाठी RC सिरीज सर्किटचा डायग्राम आणि वैयक्तिक कॉम्पोनंटनुसार फेजर डायग्राम पाहिली. त्यानंतर व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर तो घेऊन आपण सिलेबस टॉपिक 2.6.1 मध्ये फेजर डायग्राम, त्याचबरोबर व्होल्टेज ट्रँगल मिळवला. ओके, फेजर डायग्राम रिझल्टंट V जो आहे तो दोन फेजरच्या व्होल्टेजच्या बेरजेत काय
व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आणि व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर VR प्लस VC म्हणून रिझल्टंट व्होल्टेज इथं V मिळाला आपल्याला. हा जो फक्त VC होता तो इथे या फेजर सदिश राशीमध्ये इथे जोडला तर आपल्याला व्होल्टेज ट्रायंगल मिळतो. व्होल्टेज ट्रायंगल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याच्यावरून आपल्याला इम्पिडन्स ट्रायंगल फाइंड आउट करता येतो आणि पॉवर ट्रायंगलसुद्धा फाइंड आउट करता येते. इम्पिडन्स ट्रायंगलसाठी फक्त आपल्याला प्रत्येक बाजूला व्होल्टेज ट्रायंगलच्या प्रत्येक बाजूला आयने भाग द्यावा लागेल आणि पॉवर ट्रायंगल फाइंड आउट करत असताना व्होल्टेज ट्रायंगलच्या प्रत्येक बाजूला करंट आयने मल्टिप्लाय करावा लागेल, गुणावा लागेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण व्होल्टेज ट्रायंगल मिळवला. सिलेबस टॉपिक 2.6.2 इम्पिडन्स ऑफ RC सिरीज सर्किट. इम्पिडन्स आपण पाहिला Z = R - jXe हा रेक्टेंग्युलर फॉर्ममध्ये आणि Z mod of Z ॲट अन अँगल फाय हा पोलर फॉर्ममध्ये पाहिला. सिलेबस टॉपिक 2.6.3 इम्पिडन्स ट्रायंगल सिरीज RC सर्किटसाठी इम्पिडन्स ट्रायंगल आपण साइन कॉस फाय. साइन फाय म्हणजेच समोरची बाजू भागिले कर्ण, कॉस फाय म्हणजे लगतची बाजू भागिले कर्ण, टॅन फाय म्हणजेच समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू. या तिन्ही फॉर्म्युलानुसार आपण व्होल्टेज ट्रायंगलच्या सर्व बाजू मिळवल्या जेणेकरून आपल्याला इम्पिडन्स ट्रायंगल मिळवता येईल. इम्पिडन्स ट्रायंगल मिळवण्यासाठी एक अगदी सोपी पद्धत म्हणजे व्होल्टेज ट्रायंगलच्या प्रत्येक बाजूला करंट आयने भाग द्यायचा. डिवाइड ऑल साइड बाय आय. ओके. आपल्याला इम्पिडन्स ट्रायंगल मिळून जाईल. आणि सिलेबस टॉपिक 2.6.4 मध्ये फेज रिलेशनशिप बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट RC सिरीज सर्किटसाठी आपण पाहिलं करंट आय लीड होतोय, अगोदर जनरेट होते म्हणून प्लस फाय हे अँगल आपण इथे त्याच्या इन्स्टंटेनियस एक्सप्रेशनमध्ये ठेवतो. करंट आय आणि व्होल्टेज लॅग आहे, मागे आहे, कितीने? फायने. म्हणून व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म ही उशिराने दाखवलेली आहे. इथे पाहू शकतो. व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन V = Vm sin omega t Vm at an angle 0 degree पोलर फॉर्ममध्ये. द इम्पिडन्स ऑफ द RC सिरीज सर्किट Z = R - jXe रेक्टेंग्युलर फॉर्ममध्ये. मॉड ऑफ Z ॲट अन अँगल -फाय पोलर फॉर्ममध्ये. म्हणजेच व्होल्टेज एक्सप्रेशन, इम्पिडन्स एक्सप्रेशन आणि करंटचं एक्सप्रेशन अत्यंत महत्त्वाचे. तिन्ही I = Im sin omega t + फाय. ओके. त्याचबरोबर सिलेबस टॉपिक 2.6.5 ॲव्हरेज पॉवर. ॲव्हरेज पॉवर काय आहे? फक्त रेजिस्टरने खर्च केलेली शक्ती. ओके. कारण प्युअर कॅपॅसिटन्सने खर्च केलेली शक्ती ही 0 असणार आहे. ओके. तर पॉवर ट्रायंगल आपण फाइंड आउट केला RC सिरीज सर्किटचा फक्त व्होल्टेज ट्रायंगलच्या प्रत्येक बाजूला आयने मल्टिप्लाय करून. ओके. मग आपल्याला वेगवेगळ्या पॉवर मिळाल्या, वेगवेगळ्या शक्ती मिळाल्या. ॲपॅरंट पॉवर स्पष्ट शक्ती, ट्रू ऑर रिअल पॉवर ऑर ॲक्टिव्ह पॉवर सक्रिय शक्ती. त्या सर्व पॉवरचे फॉर्म्युले आणि त्यांचे एकक हे विद्यार्थ्यांनी वहीमध्ये नोट डाऊन करायचे आहेत. RC सिरीज सर्किटसाठी आणि RL सिरीज सर्किटसाठी सुद्धा. पॉवर फॅक्टर आपण फाइंड आउट केला कॉस फाय. ओके. त्याचबरोबर इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन्स आपण पाहिले म्हणजे साम्यता पाहिल्या. RC सिरीज सर्किटसाठी आणि RL सिरीज सर्किटसाठी कोणकोणते फॉर्म्युले महत्त्वाचे आहेत आणि सेम आहेत. सिलेबस टॉपिक 2.6.8 क्वालिटी फॅक्टर Q = कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स डिवायडेड बाय रेझिस्टन्स. हा आपण फॉर्म्युला इथे मिळवला. ओके. एक्झाम्पल आपण 2 पाहिलेत. ओके. तिसरं एक्झाम्पल जे आहे ते विद्यार्थ्यांनी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे व्हिडिओ पॉज करून. ओके. व्हिडिओ पॉज करून स्क्रीनशॉट घेऊन हा नोट डाऊन करायचा, व्यवस्थित लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा, लिहायचा आहे. ओके. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सिलेबस टॉपिक 2.7 आणि RLC सिरीज सर्किट पाहणार आहोत. RLC सिरीज सर्किटच्या सर्व ज्या पॅरामीटर्स आहेत त्या आपण पाहणार आहोत. सो नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा SRG टेक्निकल अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.